Good morning students. Today we will start new topic filing of return of income. ਆਪਾਂ TDS ਤੇ TCS ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਰਿਟਰਨਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਡਿਊ ਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਿਟਰਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚੈਪਟਰ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੌਪਿਕ ਕੀ ਹੈ ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਇਨਕਮ। ਫਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਊ ਡੇਟਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਡਿਊ ਡੇਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ TDS ਤੇ TCS ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਬਟ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਟਰਨਸ ਦੀ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਕੀ ਹੈ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ एक अदर असैसी के लिए की है या फिर जो 92 लाइक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शनस करते हैं उन्होंने लिए की है तो आप अज ड्यू डेट्स की करांगे। फस्ट टॉपिक अपना इस दे विच रेजिडेंट परसन टू फाइल रिटर्न ऑफ इनकम इन सर्टेन केसेस इवन थो नॉट रिक्वायर्ड अदरवाइज। फस्ट पॉइंट की है ए परसन बीइंग ए रेजिडेंट, ठीक है, एक परसन की होना चाहिए रेजिडेंट होना चाहिए अदर दैन नॉट ऑर्डीनरी रेजिडेंट। अदर दैन मीनस की है कि नॉट ऑर्डीनरी रेजिडेंट नहीं होना चाहिए, NOR नहीं होना चाहिए। जो एक रेजिडेंट है तो वह की होना चाहिए जस्ट ऑर्डीनरी रेजिडेंट, ना कि नॉट ऑर्डीनरी रेजिडेंट। तो एक ऑर्डीनरी रेजिडेंट इन इंडिया विद इन द मीनिंग ऑफ सैक्शन 6 सब सैक्शन 6 आप रेजिडेंशियल स्टेटस किया उस अपने किया कि एक आप कह सकते भी एक रेजिडेंट होंगे एक नॉन रेजिडेंट होंगे। रेजिडेंट के लिए कि सैक्शन सी 6 सब सैक्शन 1 तो फिर नॉट ऑर्डीनरी की सी 6 सब सैक्शन 6 तो NRI के लिए या फिर आप कह सकते भी नॉन रेजिडेंट लिए की सी 2 सब सैक्शन 30 ये सैक्शनस आप कर चुके हैं। तो तुम्हें भी पता भी नॉट ऑर्डीनरी सैक्शन की होंगे सैक्शन 6 सब सैक्शन 6 हु इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश ए रिटर्न अंडर सैक्शन 139 सब सैक्शन 1। एक इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है तुम्हें की पता होना चाहिए कि जो फाइलिंग ऑफ रिटर्न है तुसी किसी भी हैड के अंडर इनकम अपनी कि कमा रहे हो तो तुम्हें जो फाइलिंग ऑफ रिटर्न करनी पैंती है या फिर रिटर्न फाइल करनी पैंती है तो किहड़े सैक्शन के अंडर करनी पैंती है सैक्शन 139 सब सैक्शन 1। हुण देखो इस की कहा गया लाइन के हु इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सैक्शन 139 सब सैक्शन 1 एंड हु एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर। हुण देखो आप गल कर रहे हैं जस्ट ऑर्डीनरी रेजिडेंट की कि ऑर्डीनरी रेजिडेंट है जो, ठीक है, आप 2 पॉइंट्स करांगे नीचे भी जे इन्हां पॉइंट्स के अंडर आ रहा हो तो उसनूं रिटर्न जी फाइल करने की जरूरत नहीं पैंदी। नॉट ऑर्डीनरी की गल नहीं आप करांगे, NOR की गल नहीं करांगे, आप जस्ट ऑर्डीनरी रेजिडेंट की गल करांगे। फस्ट की है इफ़ ही और शी होल्ड्स एज अ बेनीफिशियल ऑनर और अदरवाइज एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया और हैज़ असाइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। मैं गल की देखो रेजिडेंट होना चाहिए, कोई भी रेजिडेंट परसन है वो होल्ड कर रहा है कोई भी एसेट या फिर किसी भी एसेट का वो ऑनर है आउटसाइड इंडिया है या फिर उसने की किया है कोई भी आउटसाइड इंडिया की अथॉरिटी नाल कोई साइनिंग वगैरह की है किसी कंट्रैक्ट के बेस पर तो उसमें जी फाइलिंग ऑफ रिटर्न है वो करने की जरूरत नहीं पैंदी, ठीक है। सैकेंड कंडीशन की है इफ़ ही और शी इज़ ए बेनीफिशरी ऑफ एनी एसेट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया या फिर वो की है बेनीफिशरी है, ठीक है। बेनीफिशरी किस चीज़ का एसेट का बट वो एसेट कितने पे ने आउटसाइड इंडिया पे तो उसमें अंडर सैक्शन 139 सब सैक्शन 1 के अंडर जो फाइलिंग ऑफ रिटर्न है वो करने की जरूरत नहीं पैंदी। तो ये 2 पॉइंट्स कि इन्होंने परसनस के लिए या फिर एक ऑर्डीनरी रेजिडेंट का जे की है आउटसाइड इंडिया कोई बिजनेस है आउटसाइड इंडिया कोई एसेट ने या फिर वो आउटसाइड इंडिया कोई बेनीफिशियल ऑनर अपने एसेट्स के लिए तो उसनूं रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं पैंदी। नैक्सट अपना टॉपिक है ड्यू डेट ऑफ फर्निशिंग रिटर्न ऑफ इनकम। ड्यू डेट्स किहड़ियां ने देखो 3 ही डेट्स होंगे मेनली एक 30 सैप्टेंबर एक 30 नवंबर तो एक 31 जुलाई। ये 3 ड्यू डेट्स तुसीं याद रखने तो हुण आपां केसिस करांगे भी किहड़े केस दे विच 30 सैप्टेंबर है किहड़े दे विच 31 जुलाई है। फर्स्ट देखो पॉइंट की है वैन द असैसी इज़ कंपनी नॉट हैविंग इंटरनेशनल ट्रांजैक्शनस। जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शनस होंदियां ने वो होंदियां ने अंडर सैक्शन 92E। हुण कोई भी कंपनी है सॉरी कोई भी असैसी है या फिर आप कह सकते हैं ना या कोई भी कंपनी है आप सिर्फ गल करांगे कंपनी की असैसी की या फिर कंपनी की किसी इंडिविजुअल या HUF या किसी फर्म AOP BOI इन्हों की आप गल नहीं करांगे आप जस्ट गल कर रहे हैं कि कंपनी की वो कंपनी जिस दियाँ कोई भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शनस नहीं हो रही उसकी जी ड्यू डेट है रिटर्न फाइल करने की कितनी है 30 सैप्टेंबर है। या फिर वर्किंग पार्टनर ऑफ ए फर्म हुज अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड। ऑडिटेड जो अकाउंट्स होंगे किहड़े सैक्शन के होंगे ने
ਸੈਕਸ਼ਨ 44 AB। ਆਡੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, PGBP ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਡੀਟਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਡੀਟਿੰਗ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲਾਈਕ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਜੇ ਉਸਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ, ਜੇ ਉਸਦੀ ਇਨਕਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਰਕਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਇੱਕ ਫਰਮ ਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟਸ ਨੂੰ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 30 ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਹੈ। In case of an assessee who is required to furnish a report of chartered accountant under section 92E, ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੈਸੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ 30 ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਹੈ। ਬਟ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 92E ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊ ਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 30 ਨਵੰਬਰ ਹੈ। ਇਨ ਐਨੀ ਆਫ ਕੇਸਿਸ, ਅਦਰ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਡਿਊ ਡੇਟ, 31 ਜੁਲਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਟੂ ਫਾਈਲ ਰਿਟਰਨ ਬਿਫੋਰ ਡਿਊ ਡੇਟ ਇਫ ਸਰਟੇਨ ਲੌਸਿਸ ਆਰ ਟੂ ਬੀ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਇਫ ਅ ਪਰਸਨ ਹੈਜ਼ ਸਸਟੇਨਡ ਏ ਲੌਸ। ਦੇਖੋ ਸੈਟ ਆਫ ਐਂਡ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਆਫ ਲੌਸਿਸ ਚੈਪਟਰ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ PGBP ਦਾ ਲੌਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੈਡ 'ਚੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਕਸੈਪਟ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ PGBP 'ਚੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੈਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟੀਚਰ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਟੂ ਫਾਈਲ ਰਿਟਰਨ ਬਿਫੋਰ ਡਿਊ ਡੇਟ ਇਫ ਸਰਟੇਨ ਲੌਸਿਸ ਆਰ ਟੂ ਬੀ ਕੈਰੀਡ ਫਾਰਵਰਡ ਇਫ ਏ ਪਰਸਨ ਹੈਜ਼ ਸਸਟੇਨਡ ਏ ਲੌਸ ਅੰਡਰ ਦਾ ਹੈਡ PGBP, ਅੰਡਰ ਦਾ ਹੈਡ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਦਰ ਸੋਰਸਿਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਸ ਫਰੋਮ ਅਦਰ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੇ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 35 AD। 35 AD ਮੀਨਸ ਕਿ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਾਈਕ ਕੋਟੇਜ 100 ਬੈਡਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸੀਫਾਈਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਹੈ ਜੇ ਉਸਦੀ PGBP ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਇਨਕਮ ਫਰੋਮ ਅਦਰ ਸੋਰਸਿਸ, ਅਦਰ ਸੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਓਨਿੰਗ, ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ, ਹਾਰਸ ਰੇਸਿਸ, ਕਾਰਡ ਗੇਮ, ਪਜ਼ਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ 35 AD ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲੋਸ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਨੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, ਰਿਟਰਨ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 139 ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 1। ਬਟ 2 ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਇਨਕਮ ਅੰਡਰ ਦਾ ਹੈਡ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ, ਪਲੱਸ ਅਨਐਬਜ਼ੋਰਬਡ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਊਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਐਬਜ਼ੋਰਬਡ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲੋਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਫਾਈਲਿੰਗ ਰਿਟਰਨ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ 2 ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਲ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਇੱਕ HP ਪਲੱਸ ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਅਨਐਬਜ਼ੋਰਬਡ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਵਿਦਆਊਟ ਫਾਈਲਿੰਗ ਰਿਟਰਨ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਟਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਰੀ ਫਾਰਵਰਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਟਰਨਸ। ਫਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਇਨਕਮ ਆਫ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਐਂਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਜੋ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ 139(4)A ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਉਸਨੂੰ 4B ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰਿਸਰਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4C ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਾਲਜ, ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 4D ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਨੋਟਿਟ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਟਰਨ ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਸਟ ਦੇਖੋ ਰਿਟਰਨ ਆਫ ਇਨਕਮ ਆਫ ਅ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਐਂਡ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਐਵਰੀ ਪਰਸਨ ਹੂ ਇਜ਼ ਇਨ ਰਿਸਿਟ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਨਕਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਚੋਂ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜੋ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਜੋ ਰਸੀਟਸ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਫ ਸੱਚ ਇਨਕਮ ਬਿਫੋਰ ਅਲੋਇੰਗ ਐਨੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਐਕਸੀਡ ਦਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਅਮਾਊਂਟ ਨਾਟ ਚਾਰਜੇਬਲ ਟੂ ਟੈਕਸ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਫਾਈਲ ਰਿਟਰਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਫ ਹਿਜ਼ ਔਰ ਹਰ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਐਕਸੀਡਸ ਬੇਸਿਕ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟ, ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਐਕਸੀਡ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਰਨ ਉਹ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਟੋਟਲ ਲਿਮਿਟ, ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਅਤੇ HUF ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋ ਆਪਣਾ ਨੋਰਮਲ ਪਰਸਨ ਉਸਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 250 ਤੱਕ ਨਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, 250 to 5 ਲੱਖ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰੇਟਸ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਕਸੀਡ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਟਰਨ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਕੀ ਹੈ 4B ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਫ ਟੋਟਲ ਇਨਕਮ ਐਕਸੀਡ ਐਗਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਲਿਮਿਟ। ਸੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਪਰਪਜ਼ ਦੇ ਲਈ। 4D ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਾਲਜਿਸ ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 4E ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਟਰਸਟਸ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ।
ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੋ ਕਰਾਂਗੇ ਰਿਟਰਨਸ। 7 ਰਿਟਰਨਸ ਨੇ 1 ਬਾਈ 1 ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਰਿਟਰਨ ਫਾਈਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ।